할렐루야. 추수감사주에 예배에 오신 우리 성도님들을 주님의 이름으로 환영합니다. 이제까지 우리를 지켜주셨던 이 하나님의 은혜, 오늘도 우리와 함께 하시고 앞으로도 함께 하실 줄 믿습니다. 이제 다 함께 우리의 마음을 모아서 하나님께 영과 진리로 예배드리겠습니다. 온 땅이여 여호와께 즐거운 찬송을 부를지어다. 여호와는 선하시니 그의 인자하심이 영원하고 그의 성실하심이 대대에 이르리로다. 아멘. 다 함께 자리에 일어나셔서 찬송가 90장으로 하나님을 찬양하겠습니다. 주 예수 내가 알기 전 날 먼저 사랑했네. 그 크신 사랑 나타나 내 영혼 거듭났네. 주 내 맘에 늘 계시고 나 주의 안에 있어 저 포도나무 같으니 참 좋은 나의 친구. 내 친구 대신 예수님 날 구원하시려고 그 귀한 너를 버리사 내 죄를 대속했네. 나 주님을 늘 믿으며 그 손을 의지하고 내 몸과 나를 바쳐서 끝까지 충성하리. 내 진실하신 친구여 그 은혜 내려주사 날 항상 보호하시고 내 방패 되옵소서. 그 풍성한 참 사랑을 믿음이 끈을 쏘나 날 구원하신 예수는 참 좋은 나의 친구. 다 함께 사도신경으로 우리의 신앙을 고백합니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저희로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 함께 자리에 앉으셔서 함께 찬양드리겠습니다. Blessed be your name in the land that is plentiful, where your stream of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place, or walk through the wilderness. Blessed be your name.
When the darkness closes in low, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name. When the sun's shining down on me, when the world all as it should be, blessed be your name. Blessed be your name. On the road life is suffering, though there's a pain in the offering, blessed be your name. Every blessing you pour out, turn back to praise. When the darkness closes in low, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You keep and take away. You keep and take away. My heart will choose to say, oh, blessed be your name. You keep and take away. You keep and take away. My heart will choose to say, oh, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Hallelujah. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fear relieved. How precious is that grace of Thee, the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord has promised to me. He's my home Savior. He'll be my shield and portion be.
long as life endures. My sins are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine, but God, you call me here below, will be forever mine, will be forever mine. You are forever mine. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Unending love, amazing grace. Unending love, amazing grace. 우리 모두 예배하는 자 되어 온전히 영과 진리로 주를 예배하자. 주가 우리와 함께 영원히 함께 하시고 마르지 않는 샘물로 우리 채우시리라. 우리 모두 예배하는 자 되어 온전히 영과 진리로 주를 예배하자. 주가 우리와 함께 영원히 함께 하시고 마르지 않는 샘물로 우리 채우시리라. 우리 모두 예배하는 자들은 우리 모두 예배하는 자 되어 온전히 영과 진리로 주를 예배하자. 주가 우리와 함께 영원히 함께 하시고 마르지 않는 샘물로 우리 채우시리라. 주님을 예배합니다. 찬양합니다. 주님만 날 다스리소서. 예배
나아가겠습니다. 오늘도 이 예배 가운데 하나님 자정하여 주시옵소서. 말씀을 통해 우리에게 찾아와 주시고 오직 성령으로 충만할 수 있는 복된 예배 자리가 될 수 있도록 이 시간 우리 가운데 임하여 주시옵소서. 우리 합심으로 함께 기도하며 나아가겠습니다. 살아계신 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. 오늘도 우리를 예배 자리를 불러주시고 이 추수의 감사의 주일 하나님께로 나아갈 수 있도록 인도하여 주시니 감사합니다. 하나님께서 우리에게 베풀어 주신 은혜와 사랑을 생각하며 그 복을 세워보며 나아갑니다. 오늘도 하나님께 감사하지 않을 수 없음을 이 시간 고백합니다. 살아계신 하나님, 오늘도 말씀을 통하여 우리에게 찾아와 주시고 오직 하나님 한 분만을 경배할 수 있는 복된 예배 자리가 될 수 있도록 우리 가운데 임하여 주시옵소서. 우리의 마음을 문을 열어주시고 우리의 입술과 우리의 귀를 열어주시어 오직 살아계신 하나님만을 바라볼 수 있는 복된 예배 자리가 될 수 있도록 살아계신 하나님, 이 시간 우리 가운데 임하여 주시옵소서. 주의 성령으로 역사하여 주시옵소서. 오직 하나님의 말씀에 순종할 수 있는 부드러운 마음, 온유한 마음을 우리에게 허락하여 주시옵소서. 하나님 함께하여 주실 줄 믿습니다. 주님 우리를 다스려 주시옵소서. 주님의 한결같은 사랑과 은혜를 통해 지난 한 주간도 우리를 지켜주신 하나님, 주님의 그 선하심과 인도하심에 감사를 드립니다. 특별히 저희 교회와 우리 교인 한 분 한 분을 주님께서 축복하여 주셔서 다 같이 주님의 전에 모여 주님이 주시는 풍성한 은혜를 누리며 추수감사주일 예배를 드리게 해주신 주님, 그 은혜에 감사를 드립니다. 하지만 우리는 삶의 분주함과 우리의 열심으로 인해 주님께서 주시는 그 평안과 은혜를 온전히 누리지 못하고 그것을 대체할 무언가에 많은 시간을 쏟으며 주님과 멀어졌던 지난 한 주간을 돌아보며 이 순간 주님께 회개하며 말씀으로 주님께 돌이키길 원합니다. 그래서 우리의 심령이 새롭게 되어 우리의 옛사람을 버리고 주님의 의와 진리의 거룩함으로 덧 입혀지는 새 사람이 되길 원합니다. 우리의 삶이 되시는 주님, 우리의 삶의 목적이 우리가 계획했던 꿈과 소원을 이루는 것이 아니라 우리를 향하신 그 주님의 소원을 이뤄가는 것을 보며 순종으로 감사히 여기는 것이 우리 삶의 목적이 될 수 있도록 주님 함께하여 주시옵소서. 주님께 묻고 의지하며 우리의 어려움과 연약함을 주님께 토로하며 주님이 주시는 참 평안과 위로를 통해 치유와 회복의 은혜가 우리 삶 가운데 있기를 소망합니다. 그래서 어떤 어려움과 고난도 넉넉히 감당할 수 있는 주님의 자녀로 세상 가운데 서 있기를 원합니다. 지난 이틀간 노승감 목사님을 모시고 역설의 하나님이라는 주제를 가지고 사경회를 허락하심에 감사를 드립니다. 역설의 하나님에 대해서 새로운 눈을 뜨게 하시고 이제는 두려움이 아닌 기대함으로 우리의 삶을 직면하게 하심에 감사를 드립니다. 이 말씀을 통해서 우리의 연약함이 드러나게 하여 주시옵소서. 그로 인해 우리의 삶이 주님 것이라고 말을 하면서 삶 속에서는 정작 구별된 삶을 살지 못했던 우리가 이 시간을 통하여 주님을 더욱 신뢰하며 우리가 주님의 은혜 없이는 단 하루도 잘 살아내지 못하는 주님께 속한 자임을 알게 하여 주시옵소서. 그래서 주님이 계획하신 그 섭리 가운데 주님이 부르시는 그 날까지 주님의 은혜로만 살아갈 수 있도록 주님 우리에게 자비를 베풀어 주시옵소서. 더불어 예배 후 갖게 되는 학부모 세미나에서도 학부모와 아이들 그리고 청년들 모두에게 동일하신 주님의 은혜가 임하기를 원합니다. 비록 육신의 부모는 우리들이지만 이 다음 세대를 계획하시고 이끌어 가실 분은 오직 한 분 주님이시라는 것을 다시 한번 확인받는 귀하고 복된 시간이 되길 원합니다. 내일은 정교인 단풍 야유회가 있습니다. 주님께서 우리를 위해 만드신 아름다운 자연을 보며 바쁘게 지내왔던 우리의 삶을 잠시 내려놓고 주님께서 주시는 평안함과 참 쉼을 누리는 귀한 교제의 시간이 되길 기도합니다. 사경회의 마지막 말씀을 전하실 노승환 목사님께 성령님 함께하여 주시옵소서. 이 말씀을 통해서 우리 삶 가운데 살아서 역사하시는 주님을 만날 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 말씀을 전하시는 목사님과 듣는 우리 교인 모두에게 값없이 주시는 주님의 풍성한 은혜와 사랑을 마음속 깊이 새기게 하여 주시옵고 돌아오는 한 주간도 주님으로 살아낼 수 있도록 성령님 함께하여 주시옵소서. 집회를 마치시고 다시 목회지로 돌아가시는 목사님께도 함께하여 주시옵소서. 주님이 주신 귀한 소명으로 이끌어가시는 목사님 사역 가운데 하나님의 기름 부으심으로 주님께서 세우신 그 교회가 주님의 복음을 증거하는 참된 교회가 될 수 있도록 주님 축복하여 주시옵소서.
우리의 삶 가운데 때를 따라 우리를 도우시는 주님, 이 시간 우리의 예배를 기쁘게 받아주시옵시고 주님 홀로 영광 받으시옵소서. 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 교회 소식 전해드리도록 하겠습니다. 주보를 참조해 주시면 좋겠습니다. 오늘은 추수감사주일 예배로 온 가족이 같이 예배드리는 날입니다. 우리 앞뒤 좌우 보시면서요, 같이 인사하시고 해피 땡스기빙 같이 인사하시면 좋겠습니다. 반갑습니다. 제가 오늘 방문하신 분들 카드를 한 10장 넘게 가지고 있어서 다 일일이 소개해 드리지 못하는 점을 좀 양해해 주시면 좋겠습니다. 그냥 제가 한 가정만 소개하면 좋을 것 같아서요. 오늘 구영모 그리고 티파니 자매 가정에서 아이 태어난 하준이가 오늘 첫 예배 드리러 왔어요. 그래서 하준이 어디 있는지 바깥에 있나요? 네. 다음 주에요. 저희가 오늘은 근데 다음 주에 같이 하준이 같이 앞에 나와서 같이 기도하고 축복하는 시간 가지면 좋겠습니다. 주보 보시면요, 노승환 목사님께서 금요일부터 또 오늘까지 3일 동안 말씀 사경에 역설의 하나님 통해서 귀한 은혜의 말씀 저희가 매일매일 이렇게 듣고 있는데 오늘도 그 마지막 말씀 이제 기대하면서 같이 받고 또 목사님 사역과 하나님께서 부어주신 그 은혜 가지고 잘 이렇게 달려가실 수 있도록 우리 같이 설교가 끝난 건 아니지만 목사님 박수 한번 해드리면 좋겠습니다. 감사합니다. 오늘 친교하시고요. 그리고 본당에서 학부모 세미나가 있습니다. 학부모님들만 오시라는 얘기는 아니고 몇 주 계속 광고 드린 대로 청소년들 또 어린이들 또 청년들도 같이 이 땅에서 1.5세, 2세 또 주님의 부르심 받은 백성으로 살아가는 것에 대해서 우리의 정체성에 대해서 다시 한번 배우고 확인하는 시간이니까요. 많이들 참여해 주시면 감사하겠습니다. 내일은 12시부터 저희 전교인 단풍 야유회가 있습니다. 신청하신 분들 꼭 참여하시면 좋겠고요. 내일 이른 시간까지만 비가 오고 이제 감사하게도 저희가 산행하는 그 시간에 비가 그친다고 하고요. 그리고 특별히 카풀 하시는 분들 동승자들 꼭 확인하셔서 같이 오실 수 있도록 해주시면 좋겠습니다. 혼자 오지 마시고 챙겨야 되실 분들 다 챙겨서 같이 와주시면 좋겠습니다. 화요일 오전 11시에는요 권사 기도회가 있고요. 그리고 수요일에는 김봉국 선교사님께서 말씀 전해주실 예정입니다. 그리고 다음 주일 2부 예배 후에는 3, 4분기 결산 재직회가 있고요. 그리고 저희가 지난주에도 광고했는데 10월 30일 날 31일입니다. 31일 날 홀리윈데이 주일학교에서 준비하고 있는데 그날 위해서 같이 좀 도네이션 해주시고 또 봉사하실 수 있는 분들은 같이 섬겨주시면 감사하겠습니다. 그리고 김민규 장로님께서는요 10월 30일부터 내년 4월 21일까지 라오스 선교일정 계속해서 이어가실 예정입니다. 그래서 기도해 주시고 또 무사히 잘 다녀오실 수 있도록 그렇게 중보해 주시면 감사하겠습니다. 오늘은 추수감사주일이어서요. 유년주일학교 그리고 청소년부 그리고 할렐루야 성가대에서 특송하고 찬양 준비해 주시는데 우리 같이 하나님 찬양하면서 그렇게 기쁘게 노래하면 좋겠습니다. 유년주일학교 먼저 특송해 주시죠. 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다. 시편이
rescued me. Sing it out, Jesus is alive. The empty cross, the empty grave, life eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. He's alive. And oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Forever I am changed.
네, 성가대 귀한 찬양 감사합니다. 그리고 유년주일학교와 또 이렇게 청소년부에서 귀한 찬양과 또 멋진 월십 준비해 주셔서 너무 감사합니다. 바깥에 계신 분들은 아마 못 들으셨을 것 같은데요. 성가대가 이렇게 일어나오면서 우리가 먼저 했어야 되는데 이런 얘기를 아주 크게 일부러 하시더라고요. 하나님 주신 말씀 같이 보도록 하겠습니다. 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 창세기 22장 1절에서 14절까지 말씀입니다. 혹시 몸이 불편하지 않으시면 우리 자리에서 일어나셔서 같이 하나님 주신 말씀 보도록 하겠습니다. 창세기 22장 1절에서 14절까지 말씀입니다. 한 절씩 교독하고 마지막 14절은 같이 읽도록 하겠습니다. 제가 먼저 22장 1절 읽겠습니다. 그 일 후에 하나님이 아브라함을 시험하시려고 그를 부르시되 아브라함아 하시니 그가 이르되 내가 여기 있나이다. 여호와께서 이르시되 내 아들 내 사랑하는 독자 이삭을 데리고 모리아 땅으로 가서 내가 내게 일러준 한 산 거기서 그를 번제로 드리라. 아브라함이 아침에 일찍이 일어나 나귀의 안장을 지우고 두 종과 그의 아들 이삭을 데리고 번제에 쓸 나무를 쪼개어 가지고 떠나 하나님이 자기에게 일러주신 곳으로 가더니 제3일에 그것을 멀리 바라보고 이에 아브라함이 종들에게 이르되 너희는 나귀와 함께 여기서 기다리라. 내가 아이와 함께 저기 가서 예배하고 우리가 너희에게로 돌아오리라 하고 아브라함이 이에 번제 나무를 가져다가 그의 아들 이삭에게 지우고 자기는 불과 칼을 손에 들고 두 사람이 이삭이 그 아버지 아브라함에게 말하여 이르되 내 아버지여 하니 그가 이르되 내 아들아 내가 여기 있노라. 이삭이 이르되 불과 나무는 있거니와 번제할 어린 양은 어디 있나이까. 아브라함이 이르되 내 아들아 번제할 어린 양을 하나님이 자기를 위하여 친히 준비하시리라 하고 두 사람이 함께 하나님이 그에게 일러주신 곳에 이른지라. 이에 아브라함이 그곳에 제단을 쌓고 나무를 버려놓고 그의 아들 이삭을 결박하여 제단 나무 위에 놓고 손을 내밀어 여호와의 사자가 하늘에서부터 그를 불러 이르시되 아브라함아 아브라함아 하시는지라. 아브라함이 이르되 내가 여기 있나이다 하매 사자가 이르시되 그 아이에게 내 손을 대지 말라. 그에게 아무 일도 하지 말라. 내가 내 아들 내 독자까지도 내게 아끼지 아니하였으니 내가 이제야 내가 하나님을 경외하는 줄을 아노라. 아브라함이 눈을 들어 살펴본즉 한 순양이 뒤에 있는데 뿔이 수풀에 걸려 있는지라. 아브라함이 가서 그 순양을 가져다가 아들을 대신하여 번제로 드렸더라. 아브라함이 그 땅 이름을 여호와 이레라 하였으므로 오늘날까지 사람들이 이르기를 여호와의 산에서 준비되리라 하더라. 아멘. 자리에 앉겠습니다. 사경의 말씀 사경의 마지막 날이기도 하고요. 오늘 또 추수감사 주일이기도 한데 노승환 목사님 나오셔서 시험하시는 준비하시는 이라고 하는 제목 가지고 말씀 전해주도록 하겠습니다. 할렐루야. 예, 추수감사 주일로 우리 유년부 어린아이들부터 온 교회가 함께 잔치하며 기쁨의 예배 드리는 이날 저도 함께 할 수 있어서 영광이고 또 하나님께 감사합니다. 제가 있는 미국은 추수감사 주일이 11월에 있습니다. 캐나다하고 이렇게 한 달 차이 정도가 있는데 올해는 제가 추수감사주일을 2번 이렇게 맡게 됩니다. 여러분 우리 기독교는 역설의 종교입니다. 역설, 패러닥스라고 그러죠. 이 말을 사전에서 그 정의를 찾아보니까 모순되어 보이나 실제로는 옳은 설 이렇게 해놨어요. 그러니까 A가 있고 B가 있는데 이 둘이 서로 모순되어 보인다는 거죠. 상반되어 보이는데 실은 그렇지 않고 이게 사실이다, 옳다 할 때 우리가 역설적이다 이렇게 표현합니다. 사실 기독교의 중요한 진리는 다 모순되어 보입니다. 기독교 주요 교리들만 해도 그렇지 않아요? 여러분 한번 생각해 보세요. 우리가 이미 믿고 있기 때문에 더 이상 따지지 않아서 그렇지 우리가 목숨 걸고 믿고 있는 기독교의 교리치고 우리 머리로, 우리 이성으로 심지어는 세상 보통 상식으로도 쉽게 이해되는 것은 거의 없습니다. 예를 들어서 우리는 예수님을 100% 신성의 소유자이신 하나님으로 믿고 고백합니다. 그러나 동시에
100% 인성을 소유하신 인간으로 고백하거든요. 하나님, 인간은 서로 상반되는 개념이잖아요. 신이 사람일 수 없고 사람이 신일 수가 없습니다. 하나님은 사람이 아니게 우리가 하나님 이렇게 부르고, 하나님이 인간이 아니게, 제가 서로 바꿔서 얘기했나요? 하나님은 사람이 아니게 하나님, 그리고 우리는 하나님이 아니기에 사람이라고 합니다. 근데 우리 주님 예수님은 어떤 분이신가? 그분은 동시에 완벽한 하나님이시며 완벽한 인간이십니다. 우리는 또한 하나님을 초월자라고 고백하거든요. 그러나 동시에 우리 하나님은 내제자시라고 고백을 해요. 초월자라는 말은 모든 피조물 위에 계신다는 거고, 내제자는 우리 안에 함께 와 계신다라는 말이잖아요. 이게 두 개 반대되는 개념 같아요. 그러나 우리 기독교 교리에서는 이 둘을 진리라고 그렇게 믿습니다. 역설을 이야기하자면 삼위일체 교리도 빼놓을 수 없잖아요. 셋은 하나가 아니고 하나는 절대 셋이 아닙니다. 이건 뭐 초등학교만 들어가도 다 배우는 건데, 근데 이 모순되어 보이는 것을 우리는 진리로 믿고 있잖아요. 이보다 더 역설이기도 힘들죠. 이 외에도 기독교의 핵심 진리는 모두 역설적인데, 저는 가끔 우리 기독교인이 이렇게 앞뒤 들어맞지 않아 보이는, 모순되어 보이는 교리들을 믿고 있다는 게 정말 신기해요. 그래서 와, 우리 하나님 정말 대단하시다. 사람의 머리를 언뜻 이해되지 않고 심지어 모순 덩어리인 것 같은 교리를 진리로 믿고 그것에 목숨 거는 사람들이 이렇게 많다니, 이건 사람이 하는 것이 아니다, 정말 하나님이 하는 것이다, 이렇게 고백이 절로 나죠. 여러분, 사람이 이성을 가지고 있어요. 지성, 이성. 그리고 또한 사람들은 영성을 가지고 있기도 해요. 근데 여러분, 영성과 이성, 이 둘 중에 어느 것이 더 위에 있을까요? 생각해 보셨나요? 우리는 사람이 똑똑하면, 이성적이고 지적이면 미신이나 어떤 초자연적인 신비에 빠지지 않을 것으로 우리가 흔히 착각합니다. 근데 절대 그렇지 않거든요. 몇 년 전에 제가 한국에 나가 보니까 대학가 근처에 그렇게 점집, 손금 봐주는 곳, 타로 카드 점치는 곳, 이런 곳이 많아요. 먹자 골목에 막 식당들이 모여 있는 것처럼 골목 하나가 죄다 점집이었어요. 한국의 최고 지성이 모인 대학교 앞에서 어떻게 그런 현상이 가능할까? 여러분, 신천지나 통일교 같은 이단에는 대학 나온 사람이나 박사학위 받은 사람이 있을까요, 없을까요? 있어요. 인류대학 나오고 박사학위 딴 사람들이 수도 없이 많아요. 통일교회는 나름 자기네 신학교도 가지고 있어요. 근데 그런 사람들이 여러분, 문선명이 하나님이다 이거 믿었었다니까요. 신천지 이만희 교주는 영원히 죽지 않고 불사할 것이라고 지금도 믿고 있어요. 어떻게 해요? 사람의 이성은 영성의 지배를 받기 때문에 그래요. 믿음이 먼저고, 그리고 우리 이성은 그 믿는 바를 자꾸 설명해 내려고 하는 거죠. 이성은 그 사람이 가진 신념이나 종교, 믿음 체계의 하수인 역할을 합니다. 그래서 똑똑할수록, 예를 들어서 이단에 빠지면 더 빠져나오기가 힘들어요. 자기가 믿고 있는 바를 합리화를 더 잘 시키기 때문에. 머리가 비상하니까요. 근데 여러분, 솔직히 말씀드리면 우리가 믿는 바도 크게 다르지 않잖아요. 우리 역시 믿음을 선물로 받았어요. 성령께서 우리 안에 먼저 임하셨어요. 그죠? 잡신 들리고 잡령 받는 사람들, 귀신 들린 사람들이 있는가 하면, 이 세상에 unholy spirit이 있다는 것은 holy spirit이 있다는 증명이기도 하거든요. 그러니까 귀신 들린 사람들이 있는가 하면 우리같이 성령 받은 사람들, 성령 들린 사람들도 있는 거예요. 근데 그 성령께서 우리로 하여금 먼저 믿음을 허락하셨잖아요. 근데 믿어지는 걸 그래서 어떡하겠어요? 길거리 나가서 예수 믿지 않는 사람 붙잡고 한번 물어보세요. 처녀가 잉태해서 아들을 낳았대요. 굉장하죠? 그러면 미친놈 취급받지 않겠어요? 그래서 아주 유명한 고대 교부 중에는 신학이라는 것은 faith seeking understanding이다, 이런 유명한 말을 낳기도 했어요. faith가 먼저고 그게 이해를 추구한다, 그래서 공부하는 것이 신학이다, 이렇게 말한 거죠. 이성과 지성은 믿는 바, 신념, 믿음의 하수인 역할을 하는 거고, 그래서 종교뿐만 아니라 정치 확증 편향이라는 것도 존재하는 거예요.
보수인 사람들은 맨날 자기 것만 더 확인하고 점점 그 신념을 강하게 가지고, 또 진보 쪽에 계신 분들도 마찬가지죠. 전혀 다른 쪽 보기보다는요, 자기가 믿고 있는 말을 먼저 확인하고 이해하려고, 그래서 자신의 믿음을 더해갈 뿐인 거예요. 그래서 이 양극단이 하나가 되기는 너무 힘들어요. 자, 하여간 이런 언급한 기독교 진리들 아무리 설명해줘도 또 설득한다 해도 되는 게 아니에요. 성령의 역사야지 되는 것입니다. 이 설명될 수 없는 부분을 우리가 믿음으로 고백해낼 수밖에 없어요. 이것들을 공식화하거나 어떤 방식으로 만들어서 논리적으로 설명해내는 사람들은 이제 다 이단이 되고 마는 거예요. 이 상반되는 두 가지 개념, 그러나 모순이 아닌 역설의 중심에 진리가 있고요. 그 진리를 보고 체험하기 위해서 요구되는 것이 말씀드린 대로 믿음이고 순종입니다. 자, 오늘 우리 하나님께서 주신 말씀 창세기 22장 1절에서 14절도요. 마찬가지로 두 가지 모순되어 보이는 개념, 완전히 상반되어 보이는 하나님의 두 가지 모습이라고 할까요? 두 가지 하나님의 속성이라고 할까요? 그런 것이 나타나요. 그리고 이 두 가지 달라 보이는 하나님의 그 속성, 모습 가운데에서 하나님께서는 아브라함에게 순종을 요구하시죠. 헌신을 요구하셔요. 자, 오늘 이제 그 말씀을 한번 좀 보겠습니다. 그리고 이 역설적인 상황 가운데에서 결국 아브라함은 열방의 아버지로, 믿음의 아버지로 서게 되는데, 마찬가지로 우리 삶 가운데서 하나님께서 때로는 역설적인 두 가지 상반되어 보이는 모습으로 나타나시기도 해요. 그러나 그러시는 의도가 무엇인지, 그것을 통해서 무엇을 우리 삶 가운데 이루어내시려고 하는지, 이것을 깨달아서 아브라함같이 믿음의 사람들로 다 세워지는 저희 모두가 되기를 소원합니다. 자, 오늘 본문에 등장하는 하나님의 모습은요, 첫 절 1절하고 마지막 절 14절에 잘 나타나고 있어요. 자, 22장 1절 한번 다시 보실까요? 같이 한번 읽겠습니다. 그 일 후에 아브라함이 그 일 후에 하나님이 아브라함을 어떻게 하시려고요? 시험하시려고. 그래서 여기서 보이는 하나님의 모습은 시험하시는 하나님이세요. 시험하시는 하나님. 자, 그리고 마지막 절 14절이요. 한번 같이 읽죠. 아브라함이 그 땅 이름을 여호와 이레라 하였으므로 오늘날까지 사람들이 이르기를 여호와의 산에서 준비되리라 하더라. 여기서 하나님은 어떤 하나님이실까요? 여호와 이레 하나님, 준비하시는 하나님이에요. 시험하시는 하나님, 준비하시는 하나님. 이 두 개의 하나님의 속성이 오늘 본문의 시작과 끝, 앞과 뒤를 이렇게 막고 있는 형국, 뼈대를 이루고 있죠. 시험하시는 하나님이 곧 준비하시는 하나님이세요. 근데 이제 저는 이걸 굉장히 모순되어 보인다라고 말씀을 드리는 거예요. 그리고 역설적이라고 하는데, 자, 이게 왜 역설적인가? 자, 여러분 보세요. 하나님께서 지금 아브라함에게 요구하시는 시험의 내용이 우리를 상당히 당혹해 합니다. 아브라함에게 하시는 하나님의 명령이 뭐였어요? 이삭을 모리아 땅으로 데리고 가서 그를 번제로 드려라. 아들을 번제로 드리라는 건 죽이라는 거잖아요. 번제는 여러분 칼로 그 희생 제물을 조각조각 각을 떠서 제단 위에 올려놓고 그것이 전체가 이렇게 불타오를 수 있도록 하는 그런 제사거든요. 내 아들, 내 독자, 내 사랑하는 이삭을 아브라함 스스로 제물로 드려야 했었던 것이에요. 근데 여러분, 우리가 이런 이야기를 읽으면서 하나님께서 인신 제사를 원하실 수 있느냐, 인신 제사가 허락되었느냐, 하나님께서 어떻게 이렇게 잔인하실 수가 있느냐, 그렇게 곁길로 세면 안 돼요. 이 메시지의 초점이 그게 아니거든요. 보세요. 제물로 바쳐져야 했던 이삭이 누구였는가를 한번 살펴볼 필요가 있어요. 여러분, 이삭이 누구예요? 이삭은 하나님께서 직접 친히 약속하신 약속의 성취로 주어진 아들이었어요.
언약의 아들이었습니다. 하나님은 아브라함을 하여금 오랜 세월을 기다리게 하시고 모든 인간적 방법으로 아들이 생길 수 있는 길이 다 끊어진 후에, 그래서 아브라함이 100살이 되어서 겨우 주신 아들이었어요. 그러니까 기적으로 하나님의 은혜로 얻은 아들이었고, 아브라함의 모든 위대한 미래가 이 아이에게 달려 있었어요. 아시다시피 이삭은 상속자였고 열국의 희망이었고, 나중에는 예수 그리스도가 그 몸에서 나와야 하는 하나님의 구속 사역에 있어서 아주 중요한 역할을 했어야 됐던 인물이었던 거예요. 근데 하나님의 명령이 뭐라고요? 아브라함에게 뭘 하라고 하셨습니까? 예. 그래서 하나님의 요구는요, 명령은 하나님께서 친히 약속하신 자신의 언약을 깨뜨리게 되는 모순이 있는 거예요. 이삭이 이때 몇 살이었는지 우리 정확히 모르지만 분명 장가가기 전이거든요. 장가가기 전에 제물로 죽어버리면 이삭이 어떻게 상속자가 되겠어요? 거기서 어떻게 자손이 나와서 열국의 희망이 되고 메시아는 어떻게 그의 몸에서 나오겠느냐고요. 이 일이 있기 전에 창세기 21장 12절 후반부에 보면은요, 하나님께서 아브라함에게 분명 말씀하셨거든요. 이삭에게서 나는 자라야 내 씨라 부를 것임이니라. 그러니까 이삭이 결혼해서 아들을 낳아야지 돼요. 근데 그러기도 전에 제물로 바쳐라 이러시잖아요. 뭐가 역설인지 아시겠어요? 네. 그래서 종교개혁가 칼빈은 이 본문을 두고 하나님의 명령과 하나님의 언약이 서로 대립하고 있다, 이렇게 표현했죠. 종교개혁가 루터도 마찬가지로 자신에게 모순되게 행하시는 하나님 자신의 불일치라고 이 본문을 설명을 했어요. 자, 그런데 여러분, 아브라함이 하나님 앞에서 실수도 많이 하고 또 믿음이 없었던 적도 없지 않았지만, 아브라함에게는 위대한 부분이 있어요. 아브라함의 위대한 점은 뭐냐면, 이런 모순되어 보이는 하나님의 명령과 하나님의 언약 대립 사이에 하나님의 의도가 있었다라는 것을 알아차린 거죠. 하나님이 요구하시는 것의 핵심이 뭔지 알았다라는 거예요. 이삭을 바쳐라, 이삭을 제사제물로 내놓으라는 명령이 무엇을 목적했는지, 뭘 의미하고 있는지를 아브라함은 눈치챘어요. 아브라함이 그랬다는 힌트가 오늘 본문에 나와요. 5절 다시 가보세요. 22장 5절. 아브라함이 종들에게 이르되 너희는 나귀와 함께 여기서 기다리라. 내가 아이와 함께 저기 가서 예배하고 우리가 너희에게로 돌아오리라 이랬어요. 내가 아이와 함께 저기 가서 예배하고, 그죠? 이삭과 함께 가서 예배하고, 그 다음에 어떻게 해요? 우리가 누구예요? 네, 아들 데리고 다시 돌아올 거라고 한 거예요. 제물로 바치라고 했는데 끝에 가서는 차마 아들을 죽일 수 없으니 불순종을 각오했었던 걸까요? 안 죽이고 다시 그냥 데리고 오려고? 아닐 거예요. 그럼 종들에게 거짓말 한 걸까요? 혼자 돌아온다 그러면 이것저것 캐물을까 봐 귀찮아서? 아닐 거예요. 아니면 이삭이 옆에 있어서 곤란해서 한 말일까요? 둘이 갔는데 나 혼자 올 거야 이러면은 얘가 이상하게 느낄 것 같아서? 아니요. 그럼 그냥 기다리라고 그러면 되지 꼭 우리가 돌아오겠다라고 얘기할 필요가 없지 않겠어요? 예. 아브라함은요, 하나님의 명령에 순종하겠지만 또한 분명 하나님의 약속인 이 아들 이삭과 살아 돌아올 것을 알고 있었어요. 신약 히브리서 11장입니다. 가보세요. 신약 히브리서 11장 17절에서 19절에 오늘 이 창세기 22장의 장면을 해석해 놓은 부분이 있어요. 성경이 스스로 성경을 해석하는 것인데, 히브리서 11장 17절에서 19절이요. 보세요. 아브라함은 시험을 받을 때에 믿음으로 이삭을 드렸으니 그는 약속들을 받은 자로 돼 그 외아들을 드렸느니라. 그에게 이미 말씀하시기를 내 자손이라 칭할 자는 이삭으로 말미암으리라 하셨으니 그가 하나님이 능히 이삭을 죽은 자 가운데서 다시 살리실 줄로 생각한지라. 비유컨대 그를 죽은 자 가운데서 도로 받은 것이니라. 그러니까 이삭을 통해서 하나님께서 약속하신 것이 있잖아요.
그 자손을 통해서 위대한 역사가 이루어질 터인데 하나님이 이삭을 지금 죽이라고 요구하고 계시다? 그러면 어떻게 그렇게 될지는 몰라도 나는 명령에 순종해서 이 아이를 제물로 바칠 것이겠지만 하나님은 어떻게 해서든 이 아이를 다시 살리시겠지라는 믿음이 있었다라는 거예요. 그러니까 여러분, 그 옛날에 아브라함이 벌써 부활신앙을 가졌습니다. 자, 그럼 한번 생각해 보세요. 여기서 한 스텝 더 나가서요. 그러면요, 이삭을 죽이고 다시 살려주실 것이면 이 죽이고 살리는 이 행위 자체가 다 무의미한 일 아니겠어요? 왜 다시 살릴 거를 괜히 죽이라고 그래요? 그죠? 그러니까 시험의 목적이 이삭이 죽었다가 다시 살아나는 것에 있지 않은 거예요. 이삭을 죽이는 것, 제사로 제물을 삼는 것 그 자체가 이번 시험의 본질이 아니구나. 하나님께서 나에게 무언가를 이 명령을 통해서 깨닫게 하시려는구나. 아브라함이 깨달았다고 보는 거죠. 내 말에 잘 순종하나 안 하나 시험하는 그런 차원도 아니고요. 내 말 잘 들으면 상 줘야지, 잘 안 들으면 벌 줘야지, 그런 차원도 아니에요. 여러분, 시험이라는 게 뭔데요? 성경에서 하나님께서 그 백성을 시험하실 때마다 어떤 경우에 시험을 하셨는데요? 시험의 목적을 잘 생각해 보면 이제 오늘 이 본문이 풀립니다. 신명기 8장 16절에 이런 말씀이 있어요. 내 조상들도 알지 못하던 만나를 광야에서 내게 먹이셨나니 이는 다 너를 낮추시며 너를 시험하사 어떻게 해요? 마침내 내게 복을 주려 하심이었느니라 이랬어요. 그러니까 하나님께서 우리를 간혹 시험하세요. 시험하시는 하나님이세요. 시험하시는 분으로 여러분 우리 인생 가운데 하나님을 만나기도 해요. 그때 좋아요, 나빠요? 좋을까요, 나쁠까요? 누구든지 시험 당하면 별로 좋은 일은 아니에요. 근데 여러분, 그게 제가 금요일날 저녁에 말씀드렸던 눈을 떠보니 레아가 아닌가의 순간이라니까요. 그죠? 라헬을 추구하고 살고 있는데 갑자기 레아가 옆에 누워 있으니 힘들어요, 짜증나요, 속은 것 같아요. 왜 나에게 이런 일이? 내가 기대했던 것은 어디로 가고 전혀 바라지 않았던 이런 모습에 삶이 이어집니까? 라고 하는 그 순간, 시험의 순간. 그러나 여러분, 그 시험의 목적이 뭐냐? 마침내 내게 복을 주려 하심이었느니라. 그러니까 하나님이 우리를 시험하시는 것은요, 결국 우리를 망치게 하는 그런 유혹이 아니고요, 순종 잘하나 안 하나 괜히 떠보는 수준도 아니고요, 사탄은 우리를 죽이려 하고 마침내 멸망케 하려고 우리를 유혹하지만 하나님의 시험은 다릅니다. 하나님의 시험은 우리가 복받고 우리가 잘 되는 것에 있어요. 그러면 여러분, 아브라함에게 왜 이 시점에 시험이 필요했을까 한번 또 질문해 볼 수 있지 않겠어요? 이삭을 제물로 바치라는 명령으로 나타난 하나님의 시험의 본질, 시험의 목적이 아브라함으로 겸손케 되고 복받고 마침내 잘 되는 것이면, 여러분, 아브라함 삶 가운데 그때쯤에는 분명히 그가 복받지 못하는, 잘 되지 못하게 할 요소들이 있었다라는 거예요. 그러니까 위험한 순간이었었던 것이죠. 구약에서 하나님께서 이스라엘을 시험하실 때 보면 항상 그들이 우상숭배에 빠질 위험이 있을 때였어요. 하나님이 주시는 시험이라는 단어가 구약에 나올 때마다 여러분 한번 나중에 쭉 살펴보세요. 이스라엘에게 온전한 예배, 절대적 순종, 절대적 헌신을 요구하시는데, 그것들은 항상 이스라엘이 이웃 나라의 우상숭배 유혹과 위험성이 있는 가운데서 요구되었어요. 오늘 본문의 시점은요, 아브라함이 그의 인생에서 사실 가장 잘 나가던 때였습니다. 바로 전장인 창세기 21장에 보면은 아들 이삭을 드디어 얻게 되죠. 그래서 21장 1절 위에 제목을 보면 사라가 이삭을 낳다 이렇게 되어 있을 거예요. 8절 위에 제목을 보면 하갈과 이스마엘을 내쫓다. 그래서 집안에 시끄러울 수 있는 문제가 다 해결된 상황이에요. 22절 위에 제목을 보면 아브라함과 아비멜렉의 언약. 그러니까 이웃 나라인 아비멜렉과도 평화 조약을 체결하고 이제 안정과 평화를 누리게 되었어요. 평생 소원이었던 아들 생겼죠. 집안에 어려울 수 있는 문제 해결됐죠. 이웃 나라와 다투지 않고 전쟁하지 않고도 편안히 잘 살 수 있게 되었죠. 이제 고생 끝에 낙이 온 거예요. 근데 여러분, 그런 삶의 정황 가운데에서
안타깝게도 그의 아들이 점점 그의 마음의 중심을 차지하기 시작했습니다. 이건 그랬을 거라는 짐작이나 추측이 아니고요. 오늘 본문 2절에 하나님께서 아브라함에게 내 아들, 내 사랑하는 독자 이삭이라고 이삭에 대해서 아주 강한 어조로 말씀하신 것만 보아도 알 수 있어요. 3번이나 강조하셨잖아요. 내 아들, 내 사랑하는 독자 이삭. 이 아들이 아브라함에게 존재의 의미를 일깨워주고 있었고요. 아브라함의 모든 희망이 되어가고 있었어요. 다시 말하면 하나님께서 주신 선물이 어느 순간인가부터 선물을 주신 그분보다 더 마음에 큰 자리를 차지하기 시작한 것이죠. 그래서 시험이 필요했었던 거예요. 제가 잘 아는 자매님이 있는데 이 자매님은 고등학교 때부터 교회에 나오기 시작해서 열심히 믿음 생활하고 섬겼어요. 제가 대학 다닐 때 알았던 자매인데 한참 경배와 찬양 운동이 이렇게 한국 교회 유행할 때 이 자매가 자신의 그 음악에 재능이 있다는 것을 깨달았어요. 그래서 아름다운 목소리로 하나님께 찬양하고 이 하나님께서 주신 선물로 하나님께 영광 돌리겠다고 이제 작정을 하고는 대학을 가서 성악을 전공했습니다. 그래 대학 다니면서 점점 교회 나오는 것이 이렇게 뜨문뜨문해졌어요. 그래서 만나서 물어보면은 성악 연습 때문에 너무 바빠서 교회 가기가 힘들다는 거예요. 그러니까 유명한 성악가가 돼서 하나님께 영광 돌리기 위해서는 연습 시간이 모자라서 교회를 못 나가겠다. 그러더니 결국에는요 교회를 떠났고 제가 마지막 소식 들었을 때까지는 신앙생활 다시 하지 않고 있었거든요. 하나님께서 선물로 주셨는데 그것이 결국에는 우상이 되고 만 거죠. 여러분 우리가 캐나다에 이민 온 지 얼마 되지 않아서는 열심히 하나님께 매달리잖아요. 하나님 도움 없이는 살 수 없었기에 신앙생활 열심히 해요. 열심으로 기도해요. 그러다가 하나님 도우심과 은혜로 조금씩 생활이 안정이 되고 여유가 생기고 여유가 생기니까 여러분 캐나다 얼마나 좋은 나라예요. 그렇죠? 여행도 가고 싶고 내가 추구하는 라이프스타일도 한번 살아보고 싶고 좋은 식당도 가보고 골프도 치고 바닷가도 가고 소박한 소원이에요. 좋은 소원이에요. 여러분 제가 그것들 막 이렇게 막 비난하고 그러는 분들 막 뭐라 그러는 거 절대 아닙니다. 생활의 활력을 위해 꼭 필요한 것일 수도 있고요. 삶을 더 풍요롭게 할 수 있는 여가 생활이라 운동 얼마나 좋은 것들이 하나님께서 허락하신 건데 즐겁게 누려야죠. 하지만 그럼에도 아브라함처럼 삶의 여유가 찾아온 그때쯤에 여러분 영적인 위험도 도사릴 수 있다는 거 우리가 늘 염두에 두고 있어야 돼요. 자신도 모르는 어떤 순간부터 이 편안함과 여유와 즐거움에 하나님이 뒷전으로 물러날 수도 있는 거예요. 모든 것은 다 적당하고 자기 자리에 있을 때 복이죠. 그렇지 않으면 그 복은 저주가 돼요. 하나님께서 우리에게 하나님 사역에 동참케 하시려고 여러 선물과 은사를 허락하셨습니다. 누구에게는 공부 잘할 수 있는 능력, 누구에게는 음악적 자질, 어떤 사람에게는 물질의 풍부함, 누구는 좋은 성격, 성품, 명예, 훌륭한 배우자, 뭐 우리가 이루 다 적을 수 없을 정도로 귀한 것들을 허락하셨죠. 그런데 그 모든 것은 다 본연의 자리에 머물러 있을 때 복이에요. 그것들이 조금이라도 자기 자리를 이탈해버리면 그것들이 바로 우상이 되는 거예요. 그 우상은 돌로 뭐 새긴 뭐 그것만이 우상이 아니고요. 우상은 때로는 남편이 될 수도, 아내가 될 수도, 내 자식이 될 수도, 돈이 될 수도, 학력이 될 수도 있는 거죠. 아브라함은 하나님께서 택하시고 언약을 맺어주시고 그 후손에서 예수 그리스도, 메시아가 나오는 하나님의 구속사역에 동참하는 특권을 받은 사람이었어요. 열국의 아버지고 믿음의 아버지로 불려야 할 사람이었어요. 그러나 아브라함이 과연 그 수준이 되려면 하나님 앞에 더 온전히 헌신되어 있어야 되는데 좀 그러지 못할 수도 있었거든요. 그래서 하나님께서 시험하시는 거예요. 이삭을 요구하는 거예요. 여러분 잘 들으십시오. 하나님께서 이삭이 필요해서 달라 그러신 것이 아니라 아브라함이 이삭으로부터 자유로워져야 하겠기에 요구하셨던 거예요. 이삭으로부터 자유로워져야 드디어 아브라함이 열국의 아버지로 신앙의 성숙을 이룰 수 있어요.
그래서 모리아 산에서 참으로 죽어야 했던 것이 누구였을까요? 이삭이 아니고요. 아브라함 자신이죠. 자신의 우상에 대해서 죽어야지 됐고 자신의 불신행에 대해서 죽었어야 돼요. 3일 동안 정해놓은 장소로 한 걸음 한 걸음 옮길 때마다 죽은 것은 그래서 아브라함 자신이었습니다. 그리스도와 함께 모든 정욕과 자아를 십자가에 못 박는 체험, 아브라함이 한 거예요. 아브라함에게 하나님께서 지극히 큰 상급 되셔야 했기 때문에, 그리고 그 누구도 그 자리를 대체할 수 없었기 때문에. 그래서 여러분, 하나님께서 우리에게 어떤 헌신을 요구하신다, 우리에게 무엇을 바치라고 요구하신다 할 때, 여러분 깨달아야 할 것은 하나님께서 그 재물이 필요해서 달라고 그러시는 거가 아니에요. 우리가 매 주일 예배에 나와서 하나님 앞에 헌금해요. 헌금하는 것도 일종의 sacrifice잖아요. 희생하는 거예요. 하나님께서 달라고 그래서 드리는 거예요. 근데 여러분, 하나님께서 왜 헌금 달라고 그러실까요? 그 100불 필요해서? 하나님이 엄청 부자시거든요. 하나님 그 100불 없어도 괜찮으셔요. 근데 왜 달라고 그러실까요? 여러분, 헌금은 누구를 위해서 하는 걸까요? 하나님을 위해서? 헌금은 나를 위해서 하는 거예요. 지금 이렇게 졸리신다고 그렇게 주무시면 큰일 납니다. 거기서 이상한 목사가 와가지고 헌금은 나를 위해서 하는 거래 이러면, for me, 나를 위해서 하는 건데, 하지만 헌금은 하나님께 드리죠. 그래서 to God for me예요. 여기서 for me라는 건 무슨 뜻이냐면, 헌금을 하면서 여러분, 누가 더 나보다 위에 계시는가 확인하는, 그리고 이것을 드림으로써 내가 돈 때문에 사는 존재가 아니다, 이거를 충분히 내려놓을 때 내려놓을 수 있는, 그것으로부터 자유한 사람이다라는 것을 표현하는, 그래서 탐욕으로부터 내가 멀어지는, 그것을 확인하는 순간이기도 하고요. 그래서 헌금은 하나님께 드리지만, 그런 나의 하나님 앞에서의 위치와 내가 탐욕으로 돈 가지고 사는 사람이 아니라 하나님의 말씀으로 사는 존재임을 확인하는 그런 어떤 신앙의 사람이 되기 위해서 for me인 것이죠. 찬양은 누구를 위해서 하는 거예요? 찬양도 여러분 나를 위해서 하는 거예요. 아셨어요? 하나님께 찬양을 드려요. to God. 그러나 for me예요. 하나님이 여러분, 찬양은 praise잖아요. 칭찬이란 말이에요. 하나님이 우리 칭찬에 굶주리고 이런 분이 아니시거든요. 내가 찬양해 드려도 칭찬해 드리지 않아도 하나님은 여전히 온 우주 만물을 다스리는 주권자이시고 높으신 분이세요. 그러나 그런 분이신 것을 내가 늘 확인하면서 박수 쳐드리고 손들고 영광 올려드리고 할 때 나는 나의 자리를 알게 되는 거죠. 하나님이 누구시고 나는 누구인가. 그래서 찬양할 때마다 우리는 그렇게 겸손을 가질 수 있게 돼요. 순종도 그러합니다. 헌신도 그러합니다. 하나님께서 순종을 요구하실 때 내가 순종하지 않으면 하나님이 사업에 지장을 받으실까? 그런 거 없어요. 하나님께서 능히 돌들로도 그 일들을 감당하실 겁니다. 그러나 하나님이 요구하시는 것에 순종하는 삶, 우리 삶 가운데 주인을 인정하는 그런 모습이 나에게 필요하기 때문에 for me, 순종을 요구하시고 헌신을 요구하세요. 여기 나는 나의 유익만을 추구하는 개인주의적, 내 이익만을 바라는 그런 나가 아니라 하나님께서 궁극적으로 우리를 하나님 구속사역에 동참시키려고 훈련시키시는 나이죠. 하나님 앞에 온전히 나의 모든 우상 혹은 우상이 될 만한 것들을 내려놓고 하나님 앞에 순종하게 되는 나예요. 그렇게 우리가 하나님을 위해 시간을 바치고 물질을 바치고 정성을 바치는 것들이 정확히 따지면 희생일 수도 없는 거예요. 그죠? 나를 위해서 내가 하는 건데 무슨 희생이에요? 하나님께 시간과 물질, 정성을 바치는 데 있어서 인색하다면 우리는 나를 위해 그것들을 요구하시는 하나님을 다시 새롭게 만나야 할 것입니다. 그래서
싫지만 때로는 하나님께서 우리 삶 가운데 시험하시는 하나님으로 다가오신다고요. 그러나 여러분, 그 시험의 끝이 멸망이 아니라 그랬죠. 그렇죠? 단순한 유혹 수준이 아니라 그랬어요. 하나님이 약속하신 것을 스스로 깨트릴 분도 아니셔요. 그렇기 때문에 역설인 거예요. 시험하시는 하나님이시지만 결국 우리를 위하여 어린 양을 준비하신 하나님이시거든요. 그리고 그 양이 우리의 잘못과 죄와 실수는 다 짊어지고 희생당하고 우리는 온전히 하나님 사람으로 새 생명을 얻을 수 있도록 하는 것이죠. 그게 십자가의 은혜 아니겠어요? 여러분, 모리아 땅에 있는 이 산, 솔로몬 때 하나님의 그 성전이 거기에 지어졌다고 그래요. 또 소수지만 어떤 학자들은요, 바로 그 산이 이삭을 제물로 드려 했었던 그 산이, 그 언덕이 예수님께서 십자가에 달리신 갈보리 언덕이라고 주장하는 학자들도 있어요. 그런데 그렇든 안 그렇든 중요한 것은 아브라함이 체험한 것은 분명 십자가 사건이었습니다. 하나님의 독자 예수 그리스도의 십자가 희생을 예표하는 구약의 갈보리 사건, 이 창세기 22장, 오늘 이 사건이죠. 시험하신 하나님과 준비하신 하나님을 만났고 그 사이에서 아브라함은 분명히 갈등했을 거예요. 왜 고민이 없었겠어요? 아들을 자기 손으로 죽이라는 명령인데, 그러나 그 고민, 그 갈등은 결국 부활신앙으로 승화됩니다. 그리고 그는 마침내 복받고 잘 되기를 원하는 하나님의 간절한 사랑의 표현을 믿음으로 받아들여요. 그리고 그는 먼 훗날 언젠가 그곳에서 자기 독생자를 모든 인류의 구원을 위해 내어주시고 십자가에 달린 자기 아들을 보며 눈물 흘리시는 아버지의 모습을 보게 됩니다. 성도님들, 우리가 솔직하다면 하나님을 시험하시는 분으로 만나고 싶지는 않으시겠죠. 하지만 언제까지 피할 수는 없습니다. 만약에 하나님께서 시험하시는 분으로 우리 삶 가운데 찾아오신다면 오늘 말씀을 듣고 나서는 여러분 이제는 피하지 마시고요, 환영하며 맞이하며 만나십시오. 오늘 말씀 들으셨잖아요. 이삭을 바치라고 하시면 주저하지 마시고 바치세요. 이삭을 제물로 바쳐도 이삭을 통해 복 주시겠다는 약속은 여전히 유효합니다. 하나님은 신실하셔요. 약속을 어기시는 일이 없으셔요. 이삭 to God, but for me예요. 왜 이런 명령을 하신다고요? 이는 다 너를 낮추시며 너를 시험하사 마침내 내게 복을 주려 하심이라. 살면서 소중하게 여기는 나의 이삭이 무엇일까요? 하나님이 주신 복인데, 축복인데 어느 순간인가 그것이 하나님보다 내 마음에 더 큰 비중을 차지하게 되는 것들이 혹시 우리 성도님들께는 없으실까요? 또 그것이 잃어버리게 되는, 사라지는 경험을 하신 모든 분들에게 오늘 이 말씀이 위로요, 소망이 되기를 바랍니다. 눈을 떠보니 레아가 아닌가 말씀드렸죠. 저의 레아가 아닌가 순간에 저는 많은 것들을 포기했어야지 됐고, 손해봤어야지 됐고, 잃어버렸어야지 됐어요. 그러나 되돌아보니 그것을 통해 허락하신 믿음, 하나님의 은혜 체험, 그는 이 세상의 그 무엇과도 바꿀 수 없는 하나님의 축복이었잖아요. 그 시험의 끝자락에 우리를 위해 독생자, 어린 양 예수 그리스도를 준비하신 하나님을 깊게 만나서 마침내 풍성한 복을 받아 누리는 우리 사랑하는 나에가라 하는 장로교 성도님들이 다 되시기를 바랍니다. 잠깐 기도하겠습니다. 오늘 아침에는 좀 조용히 한번 말씀을 묵상하시겠습니다. 나에게 있어서 이삭은 무엇일까요? 누구일까요? 하나님이 이거 달라 그러면 절대 드릴 수 없겠다고 버티고 싶은 그것, 이거 빼앗기면 내 삶은 무너집니다라고 할 수 있는 거, 그게 뭘까요? 건강이요? 돈이요? 명예요? 자식이요? 오랜만에 허락된 안락한 평안한 삶이요?
그럼 그게 달라고 그래서 하나님께서 가져가시면은 내 삶이 무너지면 그건 결국 우상이었었던 거예요. 무화과 나무에 열매가 없고 외양간에 소가 없어도 나는 여전히 하나님으로 인해 기뻐하리로다. 하나님으로 충분합니다. 고백할 수 있는 신앙은 쉽지 않지만 참 성숙한 신앙의 경지이죠. 그런 고백할 수 있는 우리들 다 되게 해달라고 오늘 내 이삭을 내려놔야 된다면 기꺼이 제물로 바치겠습니다. 결단하는, 그리고 그것으로부터 내가 자유로워져서 하나님 앞에 온전히 순종하며 하나님께서 나에게 가지신 궁극적인 뜻을 이루어드리며 살아가는 주의 자녀 되겠습니다. 그렇게 신앙이 결단하는 이 아침이 되기를 소원합니다. 제가 기도하겠습니다. 참 좋으신 하나님 감사합니다. 3일 동안 하나님의 귀한 말씀을 듣게 하시고 또 각자에게 들려주시는 하나님의 음성이 또한 삶 가운데 깊이 녹아질 수 있도록 인도하시니 감사합니다. 각자에게 들려주신 그 귀한 말씀들 마음 가운데 새기게 하시고 또 우리를 통하여 언제나 선하게 이루어 가시는 그 주님을 온전히 기억하는 자들 되기를 간절히 원합니다. 오직 하나님께만 영광 돌리게 하시고 어려움과 힘듦의 시간들 그때마다 우리를 더 좋은 곳으로 인도하시는 그 주님 기대하면서 오직 주님께만 달려나가는 자들 되게 도와주시옵소서. 감사하며 사랑이 많으신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 찬송가 588장 공중나는 새를 보라 같이 찬양하시겠습니다. 공중나는 새를 보라 농사하지 않으며 곡식모아 곡간 안에 들인 것이 없어도 세상 주관하는 주님 새를 먹여주시니 너희 먹을 것을 위해 근심할 건 무엇냐 들의 백합화를 보라 길삼 수고 안에도 솔로몬의 입은 옷도 입고만 못하였네 아궁 속에 던질 불도 깊이 식어든 사랑하는 자녀들을 깊이 씻지 않으랴 너희들은 세상에서 무엇 먹고 마시며 무슨 옷을 입고 살까 염려하지 마라 간구하는 것이요 너희 하늘 아버지 다 같이 일어나셔서 봉헌하시겠습니다. 너는 먼저 주의 나라 내일을 위하여서 염려할지니 내일로 오늘도 사경회를 통하여 은혜 주심에 감사드립니다. 말씀 사경회 통하여 은혜 주심에 감사 또 감사합니다.
지금까지의 삶과 앞으로의 삶 가운데 함께 하실 없이 계시는 하나님 아버지께 감사와 찬양과 사랑을 올려드립니다. 주님 은혜에 감사를 드립니다. 자녀의 결혼을 축하드립니다. 좋으신 하나님 아버지, 고국 방문을 허락하시고 모든 일정 가운데 함께 하실 것임을 기쁘고 행복하게 생각하며 감사드립니다. 날마다 새롭게 회복시키시고 보시기에 좋았더라 말씀하신 하나님 감사합니다. 우리의 뜻이 아닌 주님의 뜻으로 인도하여 주시고 장래에도 우리의 삶을 인도하여 주심을 믿습니다. 범사를 주님께 감사드립니다. 드리는 헌금이 모퉁이 돌이 되어 45주년을 지난 나야가라 한인장로교회에 체육관을 건축하게 하시어 하나님 아버지 보시기에 아름다운 교회 되게 하여 주시옵소서. 하나님의 형통하심으로 인도하신 주님 감사합니다. 생일이었던 저녁 예배 자리로 부르시고 말씀으로 큰 선물 주셔서 감사드립니다. 역설의 하나님 사랑합니다. 추수감사절과 범사에 감사드리고 사경에 또한 감사드립니다. 드려진 헌금 위해서 같이 기도하겠습니다. 참 좋으신 하나님 감사합니다. 때를 따라 일을 따라 하나님께서 한없는 은혜로 공급하여 주시고 또 필요한 것뿐만 아니라 우리가 구하지 않은 것까지도 하나님께서 다 아시고 또한 하나님 허락하시니 감사합니다. 하나님의 은혜 앞에 온전히 순종하는 자들 되게 하시고 모든 것이 하나님으로부터 왔음을 다시금 고백하는 이 추수감사주일 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 지난 시간들을 되돌아보며 하나님께서 우리를 얼마나 사랑하고 계시는지 다시 한번 기억하기를 원합니다. 하나님께서 순간순간마다 어려운 때를 감사하고 무사하게 잘 지나가게 하시고 또한 그때마다 하나님께서 허락하신 은혜들 기억하며 또 지나올 수 있도록 인도하시니 감사합니다. 지난 시간 하나님께서 인도하셨기에 지금도 그리고 앞으로도 하나님께서 선하게 이끌어 가실 줄 믿습니다. 그 주님 의지하게 하시고 그 주님만 기억하는 귀한 주님의 자녀 되게 하여 주시옵소서. 무엇보다도 어려운 형편으로 인하여서 연약한 믿음으로 인하여서 드리지 못한 손길들 그들의 삶도 하나님 불쌍히 여겨 주시옵시고 하나님의 채우심이 삶 가운데 온전히 간증되어질 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 그래서 주님의 몸된 교회 성도들 한 사람 한 사람 그들의 삶의 자리 가운데 일하시는 그 역설의 하나님을 온전히 경험케 하여 주시옵소서. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 크신 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령님의 교통하심이 시험을 복으로 여기고 준비하시는 하나님을 온전히 믿기를 결단하는 주님의 자녀들에게 그리고 이들의 삶과 가정과 일터와 주님의 몸된 교회 위에 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다.